नानक राज चलाया, सच कोट सतानी नीम दै। लहने तरियोन छत सिर, कर सिफती अमृत पीवदै। लहने तरियोन छत सिर, कर सिफती अमृत पीवदै। डंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, रखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सत्कार योग, परम सन्मान योग, चवर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, बानी दे बोहित, शब्दा अवतार धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तिन्हां दे वल्लों वरसोए होए पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे हाजरी भर रहे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तिन्हां दे गुरता गद्दी दिवस ते गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत नूं लख लख वधाई होवे। साध संगत जी, गुरु नानक दे घर दा एक विलक्षण असूल है, विलक्षण सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि तख्त बह तख्ते की लाए। चाहे अपना पुत्र होवे, आम तौर ते असी देखते हैं जिहड़ा दुनियावी बादशाह है, ਉਹਦਾ अपना पुत्र ਭਾਵਾਂ नशा करता होवे, विकारी होवे, गुरमत के सिद्धांत तो दूर होवे, लेकिन वो बादशाह इहो ही चाहुंदा कि मेरा पुत्र ही मेरे तो बाद मेरी गद्दी ते मेरे सिंघासन के उपर विराजमान होवे। असी देखते हैं, आप जी भी देखते हो, आप जी भली भांत जानते भी हो दुनियावी बादशाह के बारे, दुनियावी राजे के बारे। लेकिन गुरु नानक दे घर का सिद्धांत है कि जेड़ा परमात्मा के सिद्धांत ते, गुरु नानक के सिद्धांत ते जां सिक्खी के सिद्धांत ते पूरा उतरदा है, गुरु नानक देव जी महाराज ने उसे नूं अपने सिंघासन के उपर बिठाया और परमात्मा की जिहड़ी जोत है वो उस दे विच टिकाई है। ये गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक ये सिद्धांत जिहड़ा निरंतर चलिया आ रहा। आपां शब्द लिया सी, नौ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीव दे। पहला मैं इस शब्द के नाल धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज की गुरता गद्दी के नाल आपां विचार जिहड़ी आ वो कर लईए, फिर आपां दो श्लोक हैं उन्हां दी विचार करांगे। महाराज ये रामकली की वार दे विच बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी की पावन रसना तो उचारी हुई वार है। नौ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीव दे। दे गुना सत भैन भराव है, पारंगत दान पड़ीव दे। नानक राज चलाया। हुण गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा इस राज नूं
ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਨੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਹਿਨੇ ਤਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੇ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੋਏ ਜੀਵ ਦੇ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੋਏ ਜੀਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵ ਦੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਣਾ, ਆਪ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵ ਦੇ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਨੇ ਤਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ, ਇਸ ਛਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ। ਕੀ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ? ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 1504 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1532। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 26-27 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਜਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ
ਅਨੂਪਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਊਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ। ਉਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਹੈ, ਸੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ, ਰੱਸੇ ਜੇ ਬੰਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਫੜੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੁਦਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹਉ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲ ਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਈ। ਕੱਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੌਧਰਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਫੇਰੂਆਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਕੋਲ। ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਹੱਲੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਲੱਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਝੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਿਆ ਵਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਲੱਭ ਵਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 432 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਸੇ ਤੋਂ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਈੜੀ ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੰਗੇ ਤੋਂ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਤੇ ਐੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ 35 ਅੱਖਰੀ, 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਲਿਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਊੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਈੜੀ ਅਕਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਮੇਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਆਈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਛੱਡ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪਜਾਮਾ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਪ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਵੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵਦੇ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਤੋਸ ਜੀਵਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਭ ਰਸ ਤਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਦੇਖਣ ਜਾਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
एक असीं ना इसे तरह का बचन पढ़ते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। इत्थे भी महाराज तकरीबन इसे तरह की गल करते, कहते सब रस वो सारे रस। असी वैसे शुरुआत करिए तो जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है ना, वो आप भी रस भोगदा पिया है। बाणी कहती पई है आपे रसिया, वो एक रस का खजाना है। आप रस और उस रस विच आप बैठा होया। गुरु ग्रंथ साहब के बचन है, आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। वो आप ही इस रस नूं भोग रहा है परमात्मा। तो फिर जे परमात्मा आप रसिया है, वो रस विच बैठा होया है, वो रस नूं भोग रहा है, तो कुदरती ओदी बनाई हुई सृष्टि भी तो रस दे विच ही है। हुण फर्क कित्थों पिया आके, जदों उन्हें सृष्टि बनाई अपनी, उन्हें ते ये क्या सीगा कि जेड़ा मैं तुहानू अमृत रूपी नाम दा रस दिता, तुसी ओदे नाल जुड़ना। लेकिन ओदे हालात की हो गए, जदों इस रूहे जमीन ते इंसान पैदा होया, चाहे वो मेल दे रूप सीगा चाहे फीमेल सीगा, उन्होंने सब तो पहला वो रस ना जुड़िया जिन्हों महाराज कहते पहले प्यार लगा थन दुध। आ रस ਉਹਦੇ अंदर दी भुख जी ना, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पियन की धात, छेवें कामना पूछे जात, सतवें सांझ किया कर वास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नौवें धौले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ। इत्थे अमृत रूपी नाम राशि की किते गल ही नहीं आई। वो इंद्रियावी रसां दे विच पै गया, इंद्रियावी रसां दे विच पै गया, जिन्हों महाराज कहते है कि ये रस नाल तू नहीं सी जोड़ना। महाराज कहते, एक मैं तुहानूं होर उदाहरण दियां, असी एक बचन पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी का ही, कहते देखो इंसान नूं कहते एक पासे वो 9 रसां दे नाल जुड़िया होया, ते दूजे पासे कहता मेरे अंदर आके परमात्मा नहीं वसदा। असी बचन पढ़ते हैं, रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मीठा, रस मास। ये 9 रसां की गल की है जी। रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मीठा, रस मास। महाराज कहते इत्ते रस शरीर के तेरा भला हो जे, कहते इन्ने रस लाए हुए है। इत्थे रस शरीर के कैकट नाम निवास, ते नाम कहते कित्थे आके वसेगा। उस नाम दे रस दे नाल तू किद्दां कहते जुड़ेगा। इन्हां ने ते उन्नू जगह ही नहीं देनी। महाराज कहते इन्ने रस शरीर दे लाए है, ते नाम ने आके उत्थे नहीं वसना। अगे एक होर पंक्ति जी, बाबा रविदास जी का बचन है जी। बाबा रविदास जी 5 जानवरां की गल करते हैं, कहते ये 5 जानवरां नूं एक एक कहते रस दे नाल जुड़े हुए है, जिहदे करके वो रस जिहड़ा इन्हां दी मौत का कारण बन रहा, वो रस इन्हां दी मौत का कारण बन रहा। ते कहते सिखा तेरे की हालात है, उन्होंने ते एक एक लगा होया, वो तां मर रहे है, परंतु तू अपने आप नूं देख जेड़े उन्हां 5 नूं एक एक लगे आ, वो 5 दे नाल तू जुड़िया होया, तेरी कहते किन्नी कु आस है। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। मृग हिरन, हिरन नूं कंडे हड़े दा शब्द जिहड़ा वो सुनन दा उन्नू जिहड़ा रस लगा होया, वो जदों नाद सुनदा ना, वो इन्ना उस नाद दे नाल अपने आप नूं उहदे विच विलीन कर लैंदा कि उन्नू ये नहीं पता शिकारी उन्नू पकड़ लैंदे आ। मृग मीन, हुण मच्छी जिहड़ी है वो समुंदर दे विच जांदी है मांस दा टुकड़ा खाण वास्ते, लेकिन उन्नू ये नहीं पता
कि जिस मांस के टुकड़े नूं मैं लभ रही हाँ वो मांस का टुकड़ा एक कुंडी विच लगा होया। जदों मैं उस मांस के टुकड़े नूं खावांगी वो कुंडी मेरे मूँह दे विच फस जाएगी, शिकारी मैनू पकड़ लवेगा। मृग मीन भृंग, भृंग का आखरी अर्थ है भवरा, उन्हों है सुगंधी का, वो फुल ते आके बैठदा, वो सुगंधी दे विच इतना लीन हो जाता कि जदों शाम हुंदी है वो फुल जिहड़ा बंद हो जाता ते भवरा जिहड़ा उहदे विच ही जिहड़ा मर जाता, उन्होंने पता नहीं। महाराज कहंदे मृग मीन भृंग पतंग ते जिहड़ा पतंगा वो दीवे दी लाट जां मोमबत्ती दे लाट वो रूप नूं देखदा, वो रूप नूं देखदा देखदा अपना आप भुल जांदा, उस लाट दे सेक दे विच ऐसा सड़ जांदा, ऐसा नज़दीक आउंदा कि वो सड़ के सुआह हो जांदा। ते पंजवें जानवर दी गल करदे आ कुंचर। कुंचर दा आखरी अर्थ है हाथी। हाथी दे विच सब तो वड्डा औगण है काम दा औगण। वो जदों भी हथनी देखदा, चाहे वो हथनी दे अंदर सवास चलदे है, चाहे वो किते हसनी किसे कागज़ की बनाई हुई मूर्ति होवे, वो इन्ना काम दे विच कामी हो जाता, वो हथनी दे वल दौड़ा आउंदा। जिहड़ी कागज़ की बनाई हुई हथनी हुंदी है उहदे कोल आउंदा, उस टोए दे विच डिग जांदा ते टोए दे विच डिग जांदा ते सारी उम्र अपने महावत दा जिहड़ा अंकस है उस हारदा। महाराज कहंदे, बाबा रविदास जी कहंदे मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस। कहंदे हे शरीरा, हे मनुख, ये पंजे ही जिहड़े रस ना, ये पंजे ही जिहड़े दोष ना वो मनुख दे विच आ, ओदी फिर आपां कहंदे की आस करिए। हुण साध संगत जी थोड़ा जिहा अगे चलीए। महाराज कहंदे है जे तू शब्द ही सुनना है, कन्ना दा रस ही तू लेना है, ते फिर तू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं अपने, जिन्हों महाराज कहंदे ए श्रवणो मेरेओ साचे सुनने। तुसी आनंद साहब की बाणी पढ़दे हो, उहदे विच महाराज ने 3 इंद्रियां की गल कीती है और सब तो ज़्यादा ये 3 इंद्रे ही हैं जिन्हां ने साडे अंदर अग लाई हुई है। महाराज कहंदे जे तू कंन रस ही बनना चाहुंदा ते फिर इदां कर, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए, रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना। गुरु तेग बहादुर जी महाराज इन्हां कन्नां दे नाल उस परिपूर्ण परमात्मा दे। फिर कहंदे जे तू जबान दा रसना ही रस ही लेना चाहुंदा ते फिर महाराज कहंदे ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किते, जिचर हर रस पल्ले ना। जे तू रसना ते ही, रसना दे ही स्वाद विच, रसना ही तू, रसना दे नाल ही तू लोकां दियां निंदिया करनियां, स्वाद लेने आ ना, ते महाराज कहंदे हरी दे रस ना जुड़ जा। हरी दा रस ते वैसे मैं एक बेनती पहलां भी कीती सीगी, जिन्ने पुआड़े ये 2.5 इंच की रसना ने पाए हुए है ना, घर घर विच पुआड़े जी, गलियां मुहल्लियां विच पुआड़े जी, देशां दसंतरां विच पुआड़े। ते इहदे बारे एक विद्वान कहंदा जेबा बोलन हारीए बोले आल पताल, तू तां अंदर वड़ गई, बोल के अंदर वड़ गई। हुण शाम नूं होना की है, पंचायत होनी है ना, ते पंचायत ने की कहना छित्तर सहे कपाल छित्तर ते सिर च पैनी है। जेबा बोलन हारीए बोले आल पताल, तू तां अंदर वड़ गई छित्तर सहे कपाल। कहंदे ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। इन्हां नूं ही स्वादां नूं कहंदे वापस मोड़, कहंदे इन्हां नूं वापस मोड़, इन्हां नूं दोष ना बना, इन्हां नूं परमात्मा दे नाल जोड़। इन्हां दी सिर्फ दिशा जिहड़ी आ वो बदलण दी लोड़ है। जदों इन्हां दी दिशा बदल के गुरु ग्रंथ साहब वाल आउणगे, तेरी अपनी दशा बदल जाएगी, तेरी अपनी दशा बदल जाएगी। महाराज फरमांदे सब रस तिनके हृदय है। फिर एक होर प्रमाण
इंद्रियां दे रस की गल कर रही है। निमख काम स्वाद कारण कोट दिवस दुख पावे। पराई औरत दा संग करदा एक थोड़े समय वास्ते, लेकिन सारी उम्र उहदे सिर दे विच जुत्तियां पैंदियां। गुरु ग्रंथ साहब दे वचन है, निमख काम स्वाद कारण कोट दिवस दुख पावे। करोड़ां दिन फिर जेड़ा भी उहदे लागों लंघदा वो कहंदा तूं आ की करतूत कीती, तूं आ की करतूत कीती। महाराज इत्थे फरमाउंदे, महाराज कहंदे सब रस तिनके हृदय है। हाँ महाराज कहंदे एक कम कर, रारा रस निरस कर जानिया। इस माया दे जिहड़े रसां विच पिया ना, इन्हां स्वादां तो कहंदे बाहर निकल। कहंदे बाबा कबीर जी कहंदे रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। इन्हां दे जिहड़े संसारी रस है, इन्हां तो कहंदे अपने आप नूं मोड़ा पा ते परमात्मा दे रस ही तैनूं तां पहचान होवेगी। होए निरस सो रस पहचानिया। महाराज कहते इन्हां तो मोड़ा पा, फिर तेनू कहते परमात्मा का जिहड़ा असली रस ना वो तेनू आवेगा। ए रस छाडे ओ रस नहीं आवा, ए रस पीवा ओ रस नहीं भावा। फिर कहते परमात्मा के नाम रूपी जिहड़ा रस ना उन्नू पी, तेनू दुनिया के रस कहते जिहड़े आ वो छोछे लगणगे, वो सारे हल्के लगणगे। महाराज फरमाउंदे सब रस तिनके हृदय है। हुण महाराज निबेड़ा करते हैं, कहते ये सारे रस तेरे अंदर हैं। कहते जेकर तेरे हिरदे दे विच परिपूर्ण परमात्मा का वासा आ गया। सब रस तिनके हृदय हैं, जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले। फिर उन्होंने साध संगत जी रे रे दरगाह कहे न कऊ, आओ बैठ आदर सुभ देऊ। जिन्हां दे अंदर परमात्मा दे नाम का वासा हो गया ना, उन्होंने फिर दरगाह दे विच कोई ओए ओए करके आवाज़ नहीं मारेगा। हर दरगाह ते मुख उजले। फिर असी वचन पढ़ते हैं, जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। फिर ओदी अपनी नहीं, वो कईयां दी बंद खलासी जिहड़ी है वो करा दिंदा है। महाराज फरमाउंदे हर दरगाह ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे। हुण जेड़ा भी चाहुंदा ना वो फिर कहंदा मैनू ऐसे महापुरुषां दे दर्शन होण, ऐसे जिहड़े मनुख हन, जिहड़ियां रत्तियां रूहां हन, मैं उन्हां दे कहंदे दर्शन करां। अगे महाराज फरमाउंदे जिन निरपौ नाम ध्याया। बड़ी प्यारी पंक्ति है जी। जिन निरपौ नाम ध्याया तिनको भौ कोई नाहे। फिर उन्हां दे अंदर जिहड़े संसार दे डर है ना वो सारे खत्म हो जाते। लो जी मैं आप जी दे नाल तीन जिहड़ियां ना इतिहास दे विचों गल्लां करांगा, जिन्हां ने एक पंक्ति याद रख लो, निरपौ जपे सगल भौ मिटे। इस पंक्ति का इहो ही है जी। महाराज इत्थे फरमाने जिन निरपौ, जिन्हें उस परमात्मा का निरपौ जिहड़ा परमात्मा उहदा नाम ध्याया, तिनको भौ कोई नहीं। उन्होंने किसी किस्म का दुनियावी कोई डर नहीं है। पहली गल जी भाई मनी सिंह जी, भाई मनी सिंह दे बंद बंद कट रहे हैं क्योंकि वो नाम दे नाल जुड़े हुए है, दुनियावी डर नहीं है। तो भाई मनी सिंह जी कह रहे हैं अंग अंग ते मेरे तू कातल खंजर जदों चलाएगा, कट कट के अंग तू मेरे धरती जदों बगाएगा। जाम प्याले दुखां दे पर पर के पी जावांगे, सुन कातल अपराल मिले दोवें अजब तमाशा लावांगे। जिन निरभौ नाम ध्याया तिनको भौ कोई नाही। साध संगत जी तीन तरीकों के नाल साडे अंदर डर पैदा हुंदा। पहला तरीका की है, जदों असी माया की प्राप्ति दे वास्ते पाप करते हैं, फिर साडे अंदर डर पैदा हुंदा किते मेरे कीते हुए पापां दा लोकां नूं पता ना लग जावे। फिर असी होर अगे की करते हैं, उन्हां पापां नूं ढक्कण वास्ते उहदे उपर परदे पाउने हैं। पापां नूं ढक्कण वास्ते
ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਆ। ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਆ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਜਬ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਪ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਬੇਵਕੂਫ ਗਾਫਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਦਾ ਡਰ, ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਂਗਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਗਾਏਂਗਾ, ਜਾਮ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਪਿਆ ਮਨਾਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗਤ ਜਿਸਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੁਝਾਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਆ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲਏਗੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਦਿਆ
ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਉਹ ਕਾਜੀ ਤਰਤੀਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਆਪ, ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ, ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰੇਂਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੋ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਉੱਤਮ ਤਿਨੀ ਸਿਰੇਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਆਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਹਿਨਾਹੀਐ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵੁੱਠਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਹੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਮੇਲ ਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਮੇਲ ਜਨ, ਤਿਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਮ ਜੀਵਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਭਾ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਤ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਵਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਨਤੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਵਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਤਰਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛੜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛੜਾਏ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ऐसे सतगुर दे नाल मेरा प्यार बना दो, ऐसे सतगुर नाल मेरा मिलाप करा दो। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवे पाए। मैं ऐसे गुरु दे पावन पवित्र चरनां नूं रोज़ मैं धोवां, उन्हां ते अपना जिहड़ा मस्तक है मैं रखां, ते मेरा जिहड़ा अखां दा नीर है उहदे नाल मैं उन्हां नूं धोवां। इन्नियां को बेनतियां साध संगत जी, अज का जो शब्द है, अज का जो विचार वाला शब्द है, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। इस अस्थान ते हैड ग्रंथी भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी सिंह साहिब, तिन्हां दा दास तह दिलों धन्नवाद करदा। आईयां होइयां संगतां दा, गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा कोटान कोट धन्नवाद। होइयां भुल्लां चुकां ना चितारदे होए दास नूं खिमा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनंत पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गलां समरथ सुआमी, सो क्यों मनहु विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। सदा सिफत साला तेरी, नाम मन वसा।